spend. Let us, before going to worship our God individually, let us seek God's word, what God said before us. Let us listen to word of God. Let's turn our Bibles, book of Hebrews, chapter 12, chapter 18 onwards. Or 16. We will start 16 onwards. Epistle of the Paul, the Apostle to Hebrews chapter 12, verse 16 onwards. We will see few verses. ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మివేసిన ఏశావు వంటి భర్షుడైనను వ్యభిచారి అయినను ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూచుకున్నది. For ye are not come unto the mount that might be touched and that burn with fire, nor unto the blackness and darkness and tempest. For they could not endure that which was commanded, and if so much as beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. But ye are come unto Mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, unto an innumerable company of angels, unto Jesus the mediator of a new covenant, unto the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Lord may bless the scriptures. Let us seek God's help in prayer. Gracious God, speak to us, help us, my Father. We have blessed time in meditation of thine word. Lord, speak to us. If you speak with us, then we can offer sweet aroma which can come from our heart. Yes, have mercy. Let our worship not mechanical worship. Let our worship not as usually, generally we do, my Father. Let it be something special that may bring joy to you, my Father. Gracious God, speak to us. Prepare our soul, mind, heart. Give us presence of mind. Protect from all wavering, unwanted thoughts. Let help us to overcome the absent mind. Oh Jesus, have mercy. I pray in the name of dear Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So, here we saw that few verses. When we are reading these verses, we noticed verse 22 is talking about that the Mount Sion. Talking about Mount Sion. ఇక్కడ ఈ యొక్క 22వ వచనంలో మౌంట్ సియోన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మౌంట్ సియోన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడైతే సియోనను కొండకును జీవము గల దేవుని పట్టణమునకును అనగా పరలోకపు యెరూషలేమునకును వేవేల కొలది దేవదూతల యొద్దకును పరలోకమందు వ్రాయబడి ఉన్న జ్యేష్ఠుల సంగమునకును వారి మహోత్సవమునకును అందరి న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకును సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన నీతిమంతుల ఆత్మల యొద్దకును క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన యేసునొద్దకును హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి ఉన్నారు.
there are many kunus. Kunu. సో ఇంతకు ముందు వాటి దగ్గరికి యాక్సెస్ లేదు. దెర్ వాజ్ నో యాక్సెస్ ఫర్ అస్. నౌ వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దోస్ ఆల్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ book of Hebrews chapter 12 verse 22, 23, 24. There are many things. So when we see these things, we should understand we were without access once upon a time. We were without access for them. Now we have access. What was the reason why we don't have access? Means we are the people who is living in the world and thought this is the entire life. This is entire life. మనం ఏదైతే లోకం జీవిస్తూ ఉన్నామో ఆ లోకంలో ఉన్నదే సమస్తం అనుకొని, సో మనము we were following the customs orders of the world. ఈ లోకం యొక్క ఏదైతే ఒక క్రమం ఉందో, ఈ యొక్క లోకం యొక్క క్రమం ఉందో, ఏది ఈ లోకం యొక్క ఆచారాలు ఉన్నాయో మనము వాటిని ఆచరిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఆచరిస్తూ వస్తాను. బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్, for small things we gave many things, we lost many things. చిన్న విషయాల కొరకు, చిన్న విషయాల నిమిత్తము, చిన్న వాటి కొరకు మనము చాలా కోల్పోయినాం. we lost many things. మనం చాలా కోల్పోయినాం. ఇక్కడ బిఫోర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ అప్రోచ్, వేర్ వీ హ్యావ్ యాక్సెస్. సో మనకి ఎక్కడెక్కడైతే రావడానికి అవకాశం దొరికిందో వాటిని ధ్యానించడానికి ముందు మనం దేని విషయంలో ఏది కోల్పోయాం అనేదాన్ని చూద్దాం. దేని విషయంలో ఏమి కోల్పోయానని చూద్దాం. ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ దట్ బుక్ ఆఫ్ ది సేమ్ 16, can anyone read? Let there be any fornicator, profane person as you, who for one morsel of meat sold his birthright. Yeah, verse 15 as well. Looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness spring up trouble you, and thereby many be defiled. ఓకే, మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవునేమో అనియు, చేదైన వేరు ఏదైనా మొలిచి కలవరపరచుట వలన అనేకులు అపవిత్రులై పోదురేమో అనియు. సో ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ one root. What the root? The root of bitterness. చేదు వేరు. This root of bitterness was there in our lives. That was causing lot of damage to our life. So that made us blind. That means we know that the devil, the gods of this world made us devil, lest we see the living God, let we turn unto the living God. యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాస మనోనేత్రాలు గుడితనం కలిగేసింది. ఈ యొక్క దేవుణ్ణి, సత్యదేవుణ్ణి వైపు తిరగకుండా, సత్యదేవుని తెలుసుకోకుండా చేస్తూ వచ్చింది. Then we can say that is the root of bitterness. చేదు వేరు. That root of bitterness always it reminds me that what we lost being children of God, what we lost from not coming to the Lord Jesus Christ, that it shows us. ఈ యొక్క చేదు వేరు ఏం తెలియజేస్తా ఉందంటే, మనము ఏది కోల్పోయినామో, ఏదైతే మనం దేవుని ఎదుగు రాకుండా చేస్తూ వచ్చినాయో దాని యొక్క నేచర్ని దాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంది. ద రూట్ ఆఫ్ బిటర్నెస్ విల్ నాట్ allow the root of living word to bind us. ఈ చేదు వేరు మనలో దేవుని యొక్క జీవవాక్యము ఉండకుండా, లేదా జీవవాక్యము మనలోకి నాటబడకుండా అడ్డంగా ఉంటా వచ్చిందనమాట. ఈ చేదు వేరు మన దేవునితో సహవాసం అనేది లేకుండా, దేవుని వైపు తిరగకుండా, దేవుడు అనేది తెలుసుకోకుండా ఆ చేదు వేరు చేస్తూ వచ్చింది. ఈ యొక్క రూట్ ఆఫ్ బిటర్నెస్ అనేది మన దేవుని నుంచి దూరపరుస్తూ వచ్చింది అనమాట. అంటున్నాడు అక్కడ, మీలో ఎవడైనాను
దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవునేమో అనియు చేదైన వేరు ఏదైనాను మొలిసి కలవరపరచుట వలన అనేకులు అపవిత్రులై పోవుదురేమో అనియు. ఇట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రూట్ ఆఫ్ బిటర్నెస్. దీన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ మేక్ అస్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క కృప నుంచి దూరపరిచేదిగా, దూరం తీసుకెళ్లేదిగా ఉంటూ వచ్చిందనమాట ఈ యొక్క చేదు వేరు. అంత మాత్రమే కాకుండా ఈ చేదు వేరు ఇట్ వాస్ కాజింగ్ అస్ టు ట్రబుల్ మచ్. ఇది మనల్ని చాలా కలవరపరుస్తూ వచ్చిందనమాట, మనల్ని చాలా కలవరపరుస్తూ వచ్చిందనమాట. ఇట్ వాస్ ట్రబులింగ్ అస్ గ్రేట్లీ because of this bitter root, that root bitterness of the root of bitterness. ఈ యొక్క చేదు వేరు మనలో కలవరాన్ని ఉంచుతూ వచ్చిందనమాట, మనల్ని నెమ్మదిగా ఉండకుండా చేస్తూ వచ్చిందనమాట. ఇట్ ట్రబుల్డ్ us much. If you see that further, అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. It is showing the person whose name written in Old Testament about him, the word of God reminding us here in New Testament in this book. ఇది ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మివేసిన ఏశావు వంటి భ్రష్టుడైన వ్యభిచారైన ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూచుకుని. సో హియర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ the way Esau lost his birthrights because of one morsel of food. So one morsel of meat. So he sold his birthrights. This is one type of one of the root of bitterness. ఇది ఒక రకమైనటువంటి చేదు వేరు. ఈ చేదు వేరు, ఇట్లాంటి చేదు వేర్లు మనలో చాలా ఉన్నాయి. There are many root of bitterness in us. There were many root of bitterness in us. మనలో చాలా చేదు వేర్లు ఉన్నాయి. చాలా చేదు వేరు ఏం చేస్తా వచ్చిందంటే, సో మన దేవుని వైపు చూడకుండా చేసినాయి, దేవుని తెలుసుకోకుండా చేసినాయి, లోకంలో ఉన్న ఆచారాలని వెంబడించడానికి, ఆచార ప్రకారం జీవించడానికి చేస్తూ వచ్చినాయి. మళ్ళీ ఒక స్నేహము, వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ ద ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ఎనిమిటీ టు గాడ్. ఈ యొక్క లోకంతో ఉన్నటువంటి స్నేహము దేవుని యొక్కతో శత్రుత్వం చేసి తీసుకొస్తూ వచ్చిందనమాట. సో when we love this world, so we cannot find the love of God in us. మనము దేవుని ఈ యొక్క లోకాన్ని ప్రేమిస్తూ వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రేమను మనము చూడలేము మనలో. సో అది ఒక రకమైనటువంటి చేదు వేరు అనేది మనం గమనించాలి. ఎటువంటిది? అది ఒక చేదు వేరు అన్నమాట. ఇట్లాంటి వేరులు చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఉంటే సో we were with much confused. మనము ఇటువంటి వేరులతో చాలా తికమకలో ఉన్నాం. we were troubled much. చాలా కలవరంలో ఉన్నాం. there was no peace in our lives. మన జీవితాల్లో ఇటువంటి శాంతి సమాధానాలు లేవు. there was no peace at all. సమాధానం అనేది, శాంతి అనేది లేదు. why there was no peace means there was no prince of peace in our lives. మన జీవితాల్లో ఎందుకు సమాధానం లేదంటే, సమాధాన రాజు అయినటువంటి, సమాధాన అధిపతి అయినటువంటి ప్రభువు వారు మన జీవితం లేడు. వై? బికాజ్ వీ హ్యాడ్ మెనీ ఐడల్స్. మన జీవితాల్లో చాలా విగ్రహాలు ఉన్నాయి. ద ఐడల్ విచ్ యూ లైక్ మోర్ దెన్ గాడ్ ఈజ్ ఐడల్. ద థింగ్ విచ్ యూ లైక్ మోర్ దెన్ గాడ్ ఈజ్ ఐడల్. ద థింగ్ విచ్ యూ లైక్ మోర్ దెన్ గాడ్ ఈజ్ ఐడల్. మనము దేనైతే ప్రేమిస్తామో దేవుని కంటే అది మన జీవితాల్లో ఒక విగ్రహం. సో ఇన్ దోస్ డేస్ we think that various idols maybe we were worshipping. Various things we were worshipping, forgetting the living God. జీవంగల దేవుని వదిలిపెట్టి అనేక విగ్రహాలు మనం పూజిస్తూ వచ్చాము. బట్ nowadays there are many idols are there. సో ఇప్పుడు చాలా రకాల విగ్రహాలు ఉన్నాయి. ఆ విగ్రహాలు ఏంటి? సో వాట్ వీ లైక్ మోర్ దాన్ గాడ్, వీ నో దట్. దేవుని కంటే ఎక్కువ ఏం ప్రేమిస్తా ఉన్నామో ఇవన్నీ కూడా విగ్రహాలే. ఆ విగ్రహాలన్నీ మనం మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మనకు సమాధానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకి శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వెర్ కెన్ వి గెట్ దట్ పీస్? వెర్ కెన్ వి గెట్ దట్ జాయ్?
when such type of things are there in our lives, such type of things are getting preeminence in our life instead of God. That is how we were living. ఇక్కడ యేసావు ఒక పూట తినకపోతే చనిపోతాను అనుకొని అతను తన జ్యేష్ఠతను నమ్ముకున్నాడంట. దట్ ఈస్ హౌ వి సోల్డ్ అవర్ spiritual life. That is how we sold our relation with God with the various worldly things. But our Lord is in much patience in loving. His love is without any limits. His love unconditional love. So I have loved thee with everlasting love అని చెప్తాడు. నేను నిన్ను నిత్యమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాను అని అంటాడు. సో దేవుడు నిత్యమైన ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఆయన ఒక శాశ్వతమైనటువంటి ఎటువంటి పరిమితులు అనే లేనటువంటి ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమిస్తూ మనము అనేకసార్లు అనేక వాటికి తోటి చేసి దేవునికి దూరం అవుతూ దేవుని ఇష్టకరంగా జీవించినప్పటికీ ఆయన ఈజ్ రిచ్ ఇన్ మెర్సీ. ఆయన కృప చూపించుట్లో ధనవంతుడైన దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనకి మరొక అవకాశం ఇచ్చాడు. గేవ్ us one more opportunity to come into his house. ఆ ఇంటికి రావడానికి మరొక అవకాశం ఇచ్చేసి ఆయన మాట వినటానికి, టు లిజన్ టు హిజ్ వాయిస్. ఈ గేవ్ us ears. మనకి ఆయన మాటలు వినటానికి మనకు చెవులను అనుగ్రహించాడు. ఈ విధంగా మనకి సహాయం చేస్తూ వస్తున్నాడు. అయితే యేసావు లాంటి మనసు మనల్ని కూడా ఆవరించి ఉండింది. ఈవెన్ వీ ఆల్సో హ్యాడ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ యేసావు. చిన్న చిన్న వాటి కొరకు యేసావు ఏది ఒక పూట భోజనం చేయకపోతే చనిపోతారా? ఒక పూట చేయకపోతే సో చనిపోతాననుకొని తన శ్రేష్టమైన దాన్ని, వాల్యుబుల్ థింగ్ని మిస్సేసాడంట. మనం ఎన్నిసార్లు ఆ విధంగా చేస్తూ వచ్చాం. చిన్న చిన్న వాటి కొరకు, చిన్న వాటి దగ్గర చిన్న చిన్న పాపాలతో స్టక్ అయిపోయి, సో ఎన్ని విధాలుగా, చిన్న పెద్ద లేదు, పెద్ద పాపం లేదు, కానీ సో పాపాలతో మనం స్టక్ అయిపోయి ఆ విధంగా చాలా బాధలో ఉండి దుఃఖం దేవునికి తీసుకొస్తా వచ్చాం. సో వి స్టక్ అప్ విత్ మెనీ సిన్స్ అండ్ బ్రాట్ లాట్ ఆఫ్ సారో టు ద లార్డ్. డిడ్ ఐ డై ఫర్ దిస్ పర్సన్? నేను ఈ పర్సన్ కోసం చనిపోయింది. సో ఈ సచ్ ఏ వీక్ పర్సన్, సచ్ ఏ హైలీ అన్స్టేబుల్ పర్సన్ అని దేవుడు తను ఎంతగానో ఈ మన విషయంలో బాధపడుతూ వేదన అనిపిస్తూ వచ్చిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సో అయితే ఈ యొక్క యేసావులాగా మన ప్రవర్తన అట్లాగా ఎట్లా ఉన్నాడు, యేసావు గురించి ఏమంటున్నాడు తెలుసా? దాన్ని ఏమంటున్నాడంటే అతను ఎటువంటి మనసు గురించి, అతను మన మనసు గురించి మాట్లాడుతూ బ్రస్ట్ ఎక్కడన్నా అక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 16 ఉంటుంది. యేసావు వంటి భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారి అయినను ఉండినేమో. భ్రష్టుడు, వ్యభిచారం. సో word of God mentioned about Esau, fornicator and profane person. Fornicator and profane person. సో మనము ఇటువంటి గుణలక్షణాలతో మనము జీవిస్తూ వచ్చాం, ఇటువంటివన్నీ. అయితే దేవుడు, కృపగలిగిన దేవుడు ఇంకా అక్కడ మాట్లాడుతూ దాన్ని ఏమంటాడంటే, అక్కడ ఒక కొండ గురించి మాట్లాడుతూ అక్కడికి వస్తే ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో ఆ కొండ గురించి ఎట్లా చెప్పబడిందంటే, ఎవరైనా దాని దగ్గరికి వచ్చి పశువులు కానీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు దట్ షుడ్ బి కిల్డ్ బై స్టోన్స్. రాళ్ళ ద్వారా దాన్ని ఏం చేయాలి? చంపేయాలి. ఎవరైనా వచ్చి ఆ కొండను తాగితే, ఏ కొండది? దేవుని కొండ. ఆ కొండను తాగితే వాళ్ళని రాళ్ళతో చంపేయాలని ఉంటుంది అనమాట. సో అక్కడ మనము ఎక్కడ చూడండి, అక్కడ జంతువు అయిన 19:20లో and the sound a trumpet and the voice of words which voice they that heard entreated that the word should not be spoken to them anymore. Okay, అక్కడ 18 చూడండి. For ye are not come unto the mount that might be touched and burn with fire, nor unto the blackness and the darkness of tempest. సో ఆ కొండ గురించి మాట్లాడుతూ తను ఏమంటున్నా, ఆ కొండ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు
స్పృశించిన కొంచెం అటు తాకినా కూడా తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అగ్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది, అక్కడ ఏమంటున్నాడు, స్పృశించి తెలుసుకున్న దగిని నట్టియు మండుచున్నట్టియు కొండకును అగ్నికిని కారు మేఘమును గాఢాంధకారమును తుఫానుకును బోరాధ్వనికిని మాటల ధ్వనికిని మీరు వచ్చి ఉండలేదు. ఒక జంతువైన ఆ కొండను తాకిన ఎడల రాళ్లతో కొట్టబడవలనని ఆజ్ఞాపించిన మాటకు వారు తాళలేక ఆ ధ్వని వినినవారు మరి ఏ మాటయు తమతో చెప్పవలదని బతిమాలుకొని who said like this? People of Israelites spoke to Moses when God revealed how to follow procedure. So if any one of you, your animals, anything, come and touch this hill. So this is the punishment. వాళ్ళు రాళ్లతో కొట్టి చంపబడాలి, ఆ జంతువులు రాళ్లతో కొట్టి చంపబడాలి అని చెప్తా వస్తే, సో ప్రజలు ఏమన్నారంటే, అయ్యో మేము ఈ స్వరం మేము వినలేము ఇంకా, ఎందుకంటే అంత కఠినంగా ఉన్నప్పుడు, అంత శక్తివంతంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మేము వినలేము ఈ యొక్క స్వరము, ఈ విధంగా ఇటువంటి శిక్ష అనేది మాకు చాలా భయానకంగా ఉంది అన్నట్టుగా. సో అట్లా వాళ్ళు భయపడతా ఉన్నప్పుడు మరి ఏ మాటకు వాళ్ళు బతిలాడుకున్నారంట, మాకు ఇట్లా మేము వినలేము అనేసి బతిలాడుకున్నారంట. That is what Old Testament, that mount is talking about. Now God, He brought us to the place where we can happily, joyfully have a access in order to have fellowship with God. ఇప్పుడు పాత నిబంధన ఆ కొండ ఆ విధంగా చేస్తే, క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి సియోను కొండ, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు అయినటువంటి మన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి కొండ, ఆ పరలోకపు కొండ, ఆ కొండ దగ్గరికి మనము ఏ సమయంలో మనం రావచ్చు, సంతోషంగా రావచ్చు, ఏ సమయంలో మనము రావచ్చు అన్నమాట. వీ హ్యావ్ క్లియర్ యాక్సెస్ టు కమ్ టు దోస్ దట్ హిల్. అక్కడ ఏం రాయబడింది ఇంకా చూడండి, అక్కడ ఇప్పుడైతే సియోను కొండకును జీవము గల దేవుని పట్టణమును అనగా పరలోకపు యెరూషలేమునకు వేవేల కొలది దూతల యొద్దకును, చూడండి ఎన్నిటి యొద్దకు మనకి యాక్సెస్ దొరికిందో చూడండి. మనం అక్కడ చూస్తే జీవము గల దేవుని పట్టణమునకును, జీవము గల దేవుని పట్టణమునకు రావటం, ద సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ గాడ్, సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ గాడ్. అక్కడేమో ఆ కొండ దగ్గరికి వస్తే జీవం పోయిద్ది. యూ విల్ లూజ్ యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు దట్ హిల్. అయితే ఇక్కడ జీవం గల దేవుని పట్టణము ఈ సియోను కొండకి వద్దకి వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది, జీవం వస్తుంది. యూ విల్ హ్యావ్ లైఫ్, యూ విల్ హ్యావ్ లైఫ్, జీవం గల అది ఆ జీవం అనేది నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు. యు ఆర్ కమ్ అంటు మౌంట్ సియోన్ అండ్ అంటు ద సిటీ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్, దట్ హెవెన్లీ జెరూసలేం అంటు యాన్ ఇన్నమరబుల్ కంపెనీ ఆఫ్ ఏంజల్స్. నీకు ఎక్కడెక్కడ చూడండి ఆ కొండ దగ్గరికి రావడానికి అవకాశం దొరికింది, జీవం గల దేవుని దగ్గర రావడానికి అవకాశం దొరికింది, ఆ పరలోకపు యెరూషలేం దగ్గరికి రావడానికి అవకాశం దొరికింది. అది ఎంతో మంది దూతలు వారి యొద్దకు నువ్వు వచ్చేదానికి అవకాశం దొరికింది. జనరల్ అసెంబ్లీ అండ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బోర్న్, పరలోకం జ్యేష్ఠుల సంఘానికి రావడానికి అవకాశం దొరికింది. నెక్స్ట్ వారి న్యాయాధిపతి అని దేవుని యొద్దకు రావడానికి, హూ ఇస్ అవర్ గాడ్, హీ ఈజ్ జడ్జ్, న్యాయాధిపతి దగ్గరికి రావడానికి, జడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్, అన్నిటికీ న్యాయాధిపతి అయినటువంటి దేవుని యొద్దకు రావటానికి అవకాశం దొరికింది. అంతేకాకుండా టు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ జస్ట్ మెన్, నీతిమంతుల యొద్దకు రావటానికి, సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన నీతిమంతుల ఆత్మ యొద్దకు రావటానికి అవకాశం దొరికింది. ఇంటి యొద్దకి రావడానికి అవకాశం దొరికింది. ఆ ముందేమో కనీసం కొండ దగ్గర రావడానికి ఎంత భయానకంగా ఉంటే, అటువంటి యోసేఫు లైఫ్ మనం జీవిస్తూ ఉంటే, మనము కృపకు దూరం అయిపోతూ ఉంటే,
సో దేవుడు మనకి ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చాడు. ఎన్ని దగ్గర రావడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు. సో కొండ దగ్గరికి, నీతిమంతుల దగ్గరికి, వేల దూతల దగ్గరికి, పరలోక జీవం గల దేవుని యొద్దకు రావడానికి, సో న్యాయాధిపతి దగ్గరకు రావడానికి, సంపూర్ణ స్థితి పొంది నీతిమంతులు ఆత్మ యొద్దకు రావడానికి అవకాశం దొరికింది. 24 చూడండి, verse 24. And to the Jesus, the mediator of the new covenant, కొత్త నిబంధన మధ్యవర్తి అయినటువంటి యేసు ప్రభు యొద్దకు రావడానికి ఏం దొరికింది? యేసు వద్దకు రావడానికి ఏం దొరికింది? అవకాశం దొరికింది. యాక్సెస్. మీకు యాక్సెస్ విలువ అంతగా చాలా వాటికి తెలియకపోవచ్చు. చాలా చోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్ కార్డ్. లోపలికి వెళ్ళాలంటే యాక్సెస్ కార్డ్ కావాలి. ట్రైన్ ఎక్కాలనుకో ఏం కావాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ట్రైన్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్? నువ్వు చాలా ఏరియాకు పడతా ఉంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఏరియా విత్ యువర్ ఐస్ బై స్టాండింగ్ ఎట్ దట్ యాక్సెస్ పాయింట్. But in front of you there is a small access. With one small card you can cross this one. చిన్న కార్డ్ ద్వారా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతావు. Even though there is huge area before you, you can't enter without having access card. You can see that huge area, this much big area, platform is there, train is there, all things are there, but you can't enter. But here small thing, the 3.1 gate is there. So unless you use that card, you can't go. You need that card in order to go that narrow way. Once you get enter, then you can occupy that entire area. You can move here and there, whatever. Same way, or spiritually, the card is nothing but the salvation, spiritual card. ఆ రక్షణ కార్డు వలన, ఆ రక్షణ ద్వారా, ఆ రక్షణ కార్యం ద్వారా we got access into the heavenly place. We have access into those all list of things. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ గేట్ అక్కడ. Who is the gate? Jesus Christ is the gate. That is what word of God says. I am the way, I am the truth, I am the life. No one can enter unless we go through Jesus Christ. Unless we get that experience of salvation, we can't enter into that. Even though you are rich, you have many things, you can't enter. So that is how we got access, we got entrance, we got that privilege to go through the precious blood, everlasting blood, powerful blood. Through that blood we got access so that we may enter into His kingdom, enter into His presence, come to His church, His fellowship. That is how we got opportunity. That cord, the cord of salvation is was given us. రక్షణ ఆ కార్డ్ అనేది మనకి ఇవ్వబడింది. అట్లాగా మనము యాక్సెస్ చేసినాం. ఆ విధంగా మనము ప్రవేశము పొందినాం అన్నమాట. సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ మీడియేటర్. జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ మీడియేటర్. క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన యేసునందుకును హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టమైన శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి ఉన్నారు. And to Jesus the mediator of new covenant, unto the blood of sprinkling that speaketh better thing than that of Abel. సో మనము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు మధ్యవర్తిగా ఉన్నప్పుడు ఆ మధ్యవర్తి ఆయన ద్వారా మనము ఆ యొక్క రక్షణలోకి ప్రవేశించగలిగాము. పరలోకంలోకి ప్రవేశించడానికి అంటే మనము అక్కడికి ప్రవేశించేదానికి అవకాశం అంటే మనకి ఆ ఒక పర్మిషన్ అనేది మనకు వచ్చిందనమాట. ప్రభు మనకి మధ్యవర్తిగా, తండ్రికి మనకి మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు. లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇది మీడియేటర్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ ద మ్యాన్. మనకి దేవునికి మధ్యవర్తిగా ఉండి ఆయన మనము హ్యాపీగా రావటానికి, భయపడకుండా, అక్కడ వాళ్ళేమో కొండ దగ్గర రావటానికి అయ్యో ఇట్లా చాలా భయంకరమైనటువంటి స్వరము, ఈ స్వరము
ఈ విధంగా మేము రాళ్లతో కొట్టబడి సంపడతామే, పశువులు కూడా అయ్యో మూగజీవులు కూడా అట్లా కొట్టబడి సంపడతాయి, అటువంటిది మేము ఎక్కడ రాగలుగుతాము అని అనుకుంటే, త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్, ఎస్, you don't have any, you don't need to worry about anything, you don't have any fear. So through Jesus Christ we have open, clear, great liberty, great access to come into his presence. అని సందులు రావడానికి, ఆ కొండను సమీపించడానికి, సియోను కొండను సమీపించడానికి, నిత్య జీవం గల దేవుని సమీపించడానికి మనకి అవకాశము వచ్చిందన్నమాట. ప్రభు మన మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు. సో ఆయన he offered himself in order to deliver us with one offering. The offering which he made is the better offering than the offering of Abel. ఏబేల్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క బలి కంటే, ఏబేల్ అర్పించిన బలి కంటే ఒకే అర్పణ ద్వారా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు తను అర్పించుకోవటం ద్వారా మనకిచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప అవకాశము, ఆ గొప్ప జీవితం, అంటే మనకు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆ భాగ్యం అనేది మనం చెప్పలేము అన్నమాట. వీ క్యాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ అవర్ వర్డ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ది స్క్రిప్చర్స్. ఈ విధంగా మనం వీటి నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏబేలు కంటే చాలా గొప్ప బలి మన కొరకు అర్పించినటువంటి ఆ ప్రభు వారు మన మధ్యలో ఉండగా. సో లెట్ us worship in truth and spirit. Let us remember our great mediator who established peace between Father and us. So let us remember our great God who gave access to come to his presence. Though there were many Lord restrictions in Old Testament, but we have great access. Lord may bless the scriptures. Let us worship our God truth and spirit. Let us